students. I'm Dr. A. Narmada, head of the Department of Management Studies. It gives me immense pleasure to welcome all of you for the Day 5 orientation program of our college. It is a great honor for me to introduce and welcome our chief guest, Dr. S. Ganapathy, on this wonderful evening. He is one of the alumni of our college and former HOD of our department. He completed his PhD and MPhil in our college. He did his UG and PG at Kurumangalam College. Currently, he is pursuing MA Mass Communication and Journalism. He is well known in the field of education and corporate as well. Besides, he has published articles in Scopus Index and UGC recognized journals. He obtained many awards and rewards at Guru Nanak College, including Department's Team of the Quarter Award at Ford Motor Company. He also received Best Paper Award at International Conference held at DG Vaishnava College. Currently, he is working for SA Arts and Science College as the head Department of Corporate Secretaryship. He will give his precious inputs to our students who are eagerly waiting for listen to him. Thank you so much, sir, for accepting our invitation amongst your busy schedule. Once again, I welcome you, sir, for the wonderful session. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request our Chief Guest Dr. S. Ganapathy, Head of the Department of Corporate Secretaryship, SA College of Arts and Science, to deliver the Chief Guest address. Thank you. Thank you, Ma. A very good evening, students. I take this opportunity to thank DB Jain College Management for giving me such a wonderful opportunity to interact with you all. And special thanks to Department of Management Studies, Head of the Department, Dr. Narmada ma'am, and her team for giving me a wonderful session on the topic personality development. Thanks for the opportunity, and I warmly welcome all the students for this orientation program, and I welcome you to this Temple of Learning. DB Jain College is one of the most reputed institution in Chennai, because it was started in the year 1972. It's almost 48 plus years of educational experience and experienced faculty members. And since it is a lot of laurels which was got by our college, DB Jain College. Since I am also a part of this great institution, because I completed my MPhil and my PhD in DB Jain College, and also I worked in DB Jain College for about more than 10 plus years. So 12 years I worked in DB Jain College in various departments, and so I know the effort that has been taken by the management, effort taken by the principal, efforts taken by the head of the department, professors, to uplift the students to the next level. And I'm happy to see that the department is organizing various programs during since this COVID-19. Even during this COVID-19, I hope I can speak in both Tamil and English. And I know the mentality of the students. And any of you who doesn't know Tamil here, any of you who doesn't know Tamil, எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும். So I can speak both in Tamil and English. Okay, fine. So I can say that in the 3 years is going to be a very big transformation on your life. இந்த 3 வருஷம், like you would have studied schools, பார்த்தீங்கன்னா நீங்க almost ஒரு 14 to 15 years that you have spent in school days. But college, பார்த்தீங்கன்னா you are going to next 3 years is going to be a very important turning point of your life. உங்க லைஃப்ல ஒரு பெரிய turning point ன்னு சொல்லலாம். Because transformation, like in professions, உங்களை நிறைய விதத்துல உங்களை நீங்க நிறைய விதத்துல வந்து மாத்திக்கணும். இப்போ என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாருக்குமே? மேம், ஐ கேன் யூ கேன் ஸ்கிரீன். Yes, sir. Okay, fine. Yeah.
ஸோ கம்மிங் டு திஸ் பர்சனாலிட்டி டெவலப், ஓகே, மற்ற நேரம் எல்லாரும் தூங்கிறாது. ஸோ கேன் ஹாவ் அன் இன்ட்ராக்ஷன். உங்களுக்கு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். இப்போ நம்ம என்னன்னா லைக் சும்மா நான் தியரட்டிக்கலாக பேசிட்டு இருந்தாலும் இட் கீப்ஸ் ஆன் போரிங் டு யூ ஆல். அதனால நடுவில் ஒரு ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணினா யூ வில் கெட் அ கிஃப்ட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சாட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, உங்க எல்லாருக்கும் சாட் பாக்ஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். யூ கேன் யூஸ் த சாட் பாக்ஸ் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின். யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்றீங்களோ யூ வில் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு வின் அமேசான் வவுச்சர். ஓகே, அமேசான் வவுச்சர் வந்து ஒரு 100 rupees. ஒரு கொஸ்டினுக்கும் யூ வில் கெட் 100. ஃபர்ஸ்ட் யார் பண்றீங்களோ they will get he or she will get அமேசான் வவுச்சர். நீங்க அமேசான்ல நாளைக்கு ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணும்போது இந்த வவுச்சர் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் பர்ச்சேஸ். ஸோ ஃபைன். ஸோ நடுவில் வரும் ஒரு ஸ்லைட் முடிஞ்சோடனே யூ வில் ஹேவ் அ கொஸ்டின். ஸோ அதனால ப்ளீஸ் பி அட்டென்டிவ். ஸோ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இந்த ஸ்க்ரீன்ல பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நம்ம எப்படி இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் ஸ்கூல் டேஸ் வரைக்கும் நம்ம ஜாலியான்னு சொல்ல முடியாது. யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 10th +1 +2 நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது படிச்சது எல்லாமே தான் திரும்ப நம்ம எங்க கொண்டு வர போறோம்னா நம்ம இந்த 3 வருஷத்துல அதை வந்து எல்லாத்தையும் செயல்படுத்தணும் இங்க. ஸோ இந்த பர்சனாலிட்டிலே என்ன இருக்குன்னா நம்ம எப்படி இருக்கோம், நம்ம அழகோன்னு முக்கிய நம்ம அழகா இருக்கிறது தான் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்னா அது தப்பு நிறைய. ஓகே, that you should have looks. That is in the sense நான் அழகா இருக்கிறது, ஃபேரா இருக்கிறது, ஒயிட்டா இருக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது பர்சனாலிட்டிங்கிறது. முக்கியமானது என்னன்னா how dress up right. இப்போ உள்ள amount of students I don't know நீங்க சீமானிங்க என்ன தெரியல, dressing sense very poor. ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் லுக் இருக்கும். நீங்க கேட்கலாம் காலேஜ்ல வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணணும் 3 years ஆகும் நீங்க சினிமா பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுவீங்க. பட் தட் இஸ் நாட் த ரியாலிட்டி. டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் உங்களோட என்ன சொல்ற இமேஜினரி. நீங்க ஒரு கற்பனை பண்ணிட்டு வந்துருங்க காலேஜ் வந்து நம்ம அப்படி இப்படி சினிமால பாக்குற மாதிரி பண்ணலாம். ஒரு சில பேர் எல்லாம் சொல்ல, ஒரு சில பேர் ஐ நோ தட் யூ கான் வாண்ட் டு இந்த கரியர் கோல்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ எவ்ரிதிங் தட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா யூ ஹாவ் டு ட்ரெஸ் அப் நீட்லி. நீங்க ட்ரெஸ் நல்லா நீட்டா பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலே கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் கெட் இம்ப்ரூவைஸ்ட். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக் ஸ்கில் இருக்கும். யூனிக்னா ஒரு தனிப்பட்ட திறமைகள். யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை தட் யூனிக் ஸ்கில்ஸ். ஈச் பர்சன் இஸ் யூனிக். லேர்ன் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ். சார் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எஸ் கம்பேரிங் பண்ணியிருக்காங்க. அம்மா வாட் இஸ் யுவர் குட் நேம்? யுவராஜ் சார். யுவராஜ். மிஸ்டர் யுவராஜ். இப்போ யுவராஜ் யூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்? First year or second year or third year? Third year student, sir. Third year student. Okay, fine. So Yuvraj in the third year வரும்போது he can able to talk in front of crowd. இவ்ளோ பெரிய crowd, எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? 67 பேர் இருக்கோம் இந்த crowdல so far. இந்த crowd முன்னாடி தைரியமா he can able to talkனா அது எது மூலமானா தைரியம் இருக்குனால. சோஷியல் ஸ்கில்ஸ்ங்கிறது அதுதான். சமுதாயத்துல வந்து நம்ம போயிட்டு நிறைய பேசணும். You have to talkative இருக்கணும் கட்டாயமா. You have to build a rapport with your teachers. Rapportனா என்னன்னா உங்களனா தெரியணும் டீச்சர்ஸ்க்கு. எப்படி தெரியணும்? நல்ல விதமா தெரியணும். ஏதாவது வாழ்த்தனம் பண்ணி தெரியறதுங்கிறது தட் இஸ் நாட் குட் திங். அதாவது இந்த ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு தெரியும்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. இப்போ இந்த யுவராஜ்ன்னு சொன்னோன்னா மேம் வந்து ஏன் யுவராஜ் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க? பிகாஸ் he can speak good English, he can அவரால் கான்வர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு she has chosen. ஸோ do not avoid social interaction. இப்போ வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ங்கிறது. எங்கேயாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு காமன் மீட்டிங் போறீங்க, நிறைய பேர் இருக்கிற இடத்துல பேசாம இருக்காதீங்க. ஏதாவது தைரியமா நின்று கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. தட் இஸ் வேர் த சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன். எப்போ நீங்க நிறைய பேச ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பவே ஆட்டோமேட்டிக்கா பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. நோ யுவர் பாசிட்டிவ்ஸ். எப்போதுமே வந்து சில பீப்புள், சம் ஆஃப் யூ ஆர் நெகட்டிவ் ஓரியன்டட் பீப்புள். இது என்னால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு இழுத்தீங்கனாலே வந்து என்ன ஆயிரும்னா யூ ஆர் நாட் அ பாசிட்டிவ் ஓரியன்டட் பர்சன். அந்த ஆட்டிடியூட வந்து இப்பத்துல இருந்து மாத்துங்க. என்னால முடியும், எதுவா இருந்தாலும் ஐ கேன் டூ இட்னு வந்து நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு ட்ரை யுவர் செல்ஃப்.
நம்ம ட்ரை பண்ணாமலே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு மேக்ஸ் வராது, எனக்கு சயின்ஸ் வராது, இந்த மாதிரி தான் நம்ம நிறைய காலத்துல பேசிட்டு இருந்தோம். பட் தட் இஸ் நாட் அ ஃபேக்ட். அந்த நெகட்டிவ் ஓரியன்ட் தாட்டை வந்து லீவ் பண்ணிட்டு ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் பாசிட்டிவ்ஸ். பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கணும் எல்லாத்தையுமே. ஐ கேன் டூ, என்னால பண்ண முடியும்னு நீங்க சொல்லும் போது டெஃபினட்டா அது இட் வில் டர்ன் அரவுண்ட் இன்டு அ பாசிட்டிவ் டெஃபினட்டா அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து when you do it you will struggle and you will fail. இப்போ வந்து நானே என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அதாவது வாத்தியார்களுக்குன்னு ஒரு எக்ஸாம் நடத்துவாங்க, நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று நடத்துவாங்க. அதாவது இந்தியா ஃபுல்லா அந்த எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும். இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணனா எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸரா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 12 வாட்டி நான் எழுதி 13வது வாட்டி தான் நான் பாஸ் பண்ணனேன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமே எழுதி ஃபெயில், அதாவது 12 டைம்ஸுங்கிறது சும்மா இல்லைன்னா வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி நடக்கும். அப்ப எத்தனை வருஷம் நான் படிச்சிருக்கேன்? 6 வருஷம். நீங்க கேட்கலாம், அப்ப நீங்க நல்லா படிக்க மாட்டீங்களான்னு. பட் அப்படி கிடையாது. த ரீசன் இஸ் நெட் எக்ஸாம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 100 பேர் எழுதினாங்கன்னா அதுல 7 பேர் 10 பேர் தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க. அது பாஸ் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது எல்லாரையும் பாஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க. 100 பேர் எழுதுனா 7-8 பேர் தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன எதுக்கு சொல்றேன்னா, யூ கம் அக்ராஸ் லாட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் இன் யுவர் லைஃப். உங்க லைஃப்ல வந்து நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும். பட் டோன்ட் அதுதான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடாம ட்ரை டு ஓவர் கம் தட் ஃபெயிலியர். அந்த சக்சஸ் போறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் உங்களால? ட்ரை டு சேஞ்ச். ஓகே, டோன்ட் ஃபியர், கெட் அவுட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன். நான் இதுக்குள்ளதான் இருப்பேன், என்னால வெளியில வர முடியாதுன்னு இருக்காதுங்க. ப்ளீஸ் கம் அண்ட் டாக் வித் யுவர் டீச்சர்ஸ், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ். ட்ரை டு டாக் அண்ட் கம்யூனிகேட் இன் இங்கிலீஷ். இன்னொரு முக்கியமா பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்னு வரும்போது கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கம்யூனிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் பர்சனாலிட்டி. உங்களோட அப்பியரன்ஸ், உங்களோட வே ஆஃப் வாக், நடக்கிறதுல இருந்து நீங்க பேசுறதுல இருந்து எல்லாமே பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் தான். நீங்க வந்து நாளைக்கு யூ ஹாவ் டு டேக் அப் அ லீடர்ஷிப் பொசிஷன். நான் வந்து இப்போ ஐ எம் அட்ரஸிங் டு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பிபிஏ, பிகாம், ஐஎஸ்எம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்களாம் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு பி த ஃபியூச்சர் லீடர். நாளைக்கு யூ ஆர் கோயிங் டு பி given with a marketing manager position, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜர். நாளைக்கு நீங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஆகலாம், பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் ஆகலாம், சிஸ்டம் மேனேஜர் ஆகலாம். ஸோ வென் யூ கம் அக்ராஸ் டு திஸ் லீடர்ஷிப் பொசிஷன், எல்லாத்தையும் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் அட்டைன் தட். எஃபோர்ட் எடுக்கணும். எஃபோர்ட் என்னால இன்னைக்கு நான் வந்து எப்போதுமே ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக்கு, நம்ம புதுசா ஒரு புக்கு வாங்கும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரேஸ் இருக்கும். இந்த புக்கை பார்த்துட்டே இருப்போம். புதுசா வாங்கும்போது அந்த புக்கை அப்படியே புரட்டி புரட்டி பார்ப்போம். கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த புக்கை பார்க்க மாட்டோம். ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த கன்சிஸ்டன்சி லெவல் இருக்கணும். எப்போதுமே நீங்க எந்த குழந்தைகிட்டையும் கொண்டு போய் கொடுங்க, ஏதாவது ஒரு புதுசா கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது புதுசா இருக்கு வாங்கி விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. பட் லேட்டர் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டைம் அது எங்க கிடக்குதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. ஸோ பட் உங்களோட லைஃப், நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த 3 years இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் யுவர் லைஃப். உங்க லைஃப்ல வந்து 10th எப்படி முடிச்சு 11th போகும்போது ஒரு பிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருந்ததோ, கட்டாயமா இருந்திருக்கும். நீங்க நல்லா, நீங்க வந்து யூ ஹவ் சூசன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், நிறைய பேர் சயின்ஸ் குரூப் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அங்கதான் உங்களோட லைஃபோட ஃபர்ஸ்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் 10th முடிச்சு. அண்ட் நவ் அகைன் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி பிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆன் யுவர் லைஃப். ஸோ யூ ஹாவ் டு மேக் தட் கன்சிஸ்டன்சி. என்னால, அதாவது கன்சிஸ்டன்சி பேட்ஸ்மேன் சொல்லுவாங்க. நீங்க ஐ ஹோப் யூ நோ வாட் இஸ் தட் கன்சிஸ்டன்சி. எல்லா மேட்ச்லயும் ஒரே மாதிரி ஸ்கோர் பண்றது. ஸோ யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் தட் கன்சிஸ்டன்சி. டோன்ட் கிவ் அப். என்னன்னா முக்கியமா என்னன்னா, யூ ஷுட் நாட் கிவ் அப். என்னால இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் டெஃபினட்டா வந்து யூ வில் நாட் attain it. So don't give up. Please do continuously. And be funny and don't be serious always. எப்போதுமே ரொம்ப சீரியஸா இருக்காதீங்க, ஜாலியாகவும் இருக்கணும். தட் பட் எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லிமிட். எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கும். டோன்ட் கிராஸ் தட் லிமிட். ஸோ ஃபன்னியா இருக்கிற டைம்ல காமெடி பண்ணலாம், பட் அட் சம் சார்ட் ஆஃப் இதுல வந்து யூ ஹாவ் டு ஸ்டாப் இட். அந்த லிமிட்
ஓவர் கம் எக்ஸிட் பண்ண. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வருது. ஸோ உங்க சாட் பாக்ஸ்ல யூ கேன் ஆன்சர் ஹூ இஸ் திஸ் பர்சன். an Indian born American, யார் ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புறீங்களோ you will get a marks, you will get that Amazon voucher. An Indian born American businessman and senior. Okay, Santosh Ravi, he has answered. Ma'am, I hope Narmada ma'am or departmentல யாராவது இருந்தீங்கன்னா, அன்பழகன் சார் or யாராவது ஒருத்தர் please make a note. Santosh Ravi has answered a right answer. So answer வந்து யாருன்னா, he is Mr. Sundaram Pichai, and I hope everyone will be knowing him. So congratulations Santosh Ravi. I hope மேம் நோட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் முடிச்சோன்னா மேம்கிட்ட வந்து ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் ஃபோன் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி. ஓகே, இமெயில் ஐடி அண்ட் ஃபோன் நம்பர் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ தட் அட் த எண்ட் ஆஃப் இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு யூ வில் கெட் யுவர் அமேசான் வவுச்சர். இமெயில் ஐடி கரெக்டாக கொடுங்க. ஸோ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் வேற என்னலாம், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி யூ ஹேவ் டு இன்ட்ராக்ட் வித் சோஷியல். Do not avoid social interaction. Social interaction பேசணும். நீங்க வந்து நிறைய பேர் பேசதான் you will come across அந்த ஃபியர்னஸ், அந்த ஷைனஸ். நிறைய பேருக்கு அந்த வெக்கம், எப்படி நான் வந்து ஒரு 50 பேர்கிட்ட முன்னாடி பேச முடியும், எப்படி நான் ஒரு 100 பேர்கிட்ட பேச முடியும் அப்படின்னு டோன்ட் பி, என்ன சொல்றது, அந்த ஷைனஸை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுங்க. தப்பா பேசினாதான் நாளைக்கு வந்து, இப்போ நான் வந்து தப்பா பேசினால்தான் என்னால் இப்போதைக்கு ஓரளவுக்கு பேச முடியுது. இன்னுமா ஐ எம் நாட் ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ்டு 100% பப்ளிக் ஸ்பீக்கர்னு சொல்ல மாட்டேன். நிறைய வாட்டி பேசி தான் ஐ ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ட்ரபிள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதுக்கும் செகண்ட் பண்ணதுக்கும் என்னென்ன தப்பு கண்டுபிடிச்சேன், அதை வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்றது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் அ லாட். யூ ஜஸ்ட் ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று போய் பேசி பாருங்க நீங்களே. டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் இப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரலா வந்து எந்த இன்டர்வியூலையும் கேட்பாங்க. இப்பத்துல இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. சின்ஸ் யூஆர் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் இயர், நீங்க தேர்ட் இயர் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் யுவர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் செமஸ்டர் இல்லை அதுக்கு 5th செமஸ்டர் வரும்போது யூ வில் ஹேவ் அன் இன்டர்வியூ. காலேஜ்லேயே வந்து இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இஸ் தேர், ஷீ இஸ் ப்ரொஃபஸர் சந்திரகலா மேம். அண்ட் யூ கேன் இன்ட்ராக்ட். நீங்களே ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று யூ ஜஸ்ட் டாக் டு யுவர் செல்ஃப். உங்களை முன்னாடியே நீங்க பேசும்போது யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. ஸோ பாடி லாங்குவேஜ், அதாவது நெலிஞ்சு கிழிஞ்சு உட்காந்து பேசுறது, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும். அதாவது யூ ஹேவ் டு ஸ்டிஃப். ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு சிட் ஸ்டிஃப். உட்காந்து கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபேஸ் வச்சுக்கணும். ஈவன் தோ when you get into interview நிறைய நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும், ஒரு அந்த ஃபியர்னஸ் இருக்கும் கட்டாயமா. இப்போ கூட நான் ஒரு இன்டர்வியூ போனா கூட please do not showcase in your face. Behavior, attitude is very important for personality development. Attitude எல்லாருக்குமே இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ் பீப்புள். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ கேன் வாக் த்ரூ இன் மை லைஃப். நான் வந்து அரௌண்ட் ஃப்ரம் 2004 இருந்து ஐ எம் சர்விங் ஃபார் திஸ் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருந்திருக்கேன். அரௌண்ட் 15 years 16 yearsல எவ்ரி இயர் வி ஹவ் சீன் a different set of students. வர இப்போ வர செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ். ஒன்று சொன்னா ரொம்ப வந்து தே ஃபீல், அந்த அலறது அந்த மாதிரி, அப்புறம் ரொம்ப கோச்சிக்கிறது, ஈவன் அந்த கோபம், அந்த ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வருது. யூ ஷுட் நாட் கண்ட்ரோல் யுவர் எமோஷன்ஸ். தெர் இஸ் அ கான்செப்ட் கால், என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், நீங்க படிப்பீங்க. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னன்னா, உங்களை யாராவது திட்டா நாளைக்கே நீங்க you get into your company, ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு போவீங்க. நிறைய பேர் இப்போ கூட வேலைக்கு போகலாம். உங்களோட ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் might be your manager or your team leader, when they come and shout with you, உங்க மேல வந்து அவங்க கோவப்படுறாங்க, திட்டுறாங்கன்னா, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் how to handle that situation. ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னது, ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி டென்ஷனா இருக்கிற டைம்ல how to face that stress, எப்படி ரிலீவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து யூ ஹவ் டு கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப். ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நிறைய டைம்ல, இப்போ நம்ம காலேஜ் டிபி ஜெயின் காலேஜ்லேயே தே ஆர்கனைஸ் யோகா செஷன். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் தே ஆர்கனைஸ் யோகா செஷன். ஐ டென்ட் ரிமெம்பர் தட் அசோசியேஷன். அந்த யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ யோகா இஸ் த பெஸ்ட் மெடிடேஷன் வேர் யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் ஆங்கர், யுவர் எமோஷன்ஸ், யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், அண்ட் யுவர் பாடி வில் பி இன் அ ஃபிட் பொசிஷன். Food habit, again food habit ரொம்ப important.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ், அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன். நிறைய பேர்கிட்ட நீங்க இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அ ரிலேஷன்ஷிப். நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு அவங்களோட கான்டாக்ட் கிடைக்கும். ஸோ தட் யூ கேன் கீப் ஃபியூச்சர்ல வந்து யூ கேன் ஹாவ், அவங்க மூலமா ஏதாவது ஒரு வேலை நடக்கணும்னா யூ கேன் அப்ரோச் தெம். ஸோ லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து நம்ம ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து ட்ரை டு லேர்ன் அ ப்ராக்டிக்கல். யாருமே வந்து தியரிட்டிக்கலா படிக்காதீங்க. அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் வந்து ட்ரை டு லேர்ன் இன் அ ப்ராக்டிக்கல் மேனர். ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், ஆஸ் ஐ செட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அதுவும் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் டீலிங் வித் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதை எப்படி ரிசால்வ் பண்றது, ஹவு டு ரிசால்வ் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நாளைக்கு வந்து யூ கம் அக்ராஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். அதை வந்து என்ன மாதிரி டெசிஷன்ஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக், சின்ஸ் யூர் ஆல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கட்டாயம் என்ன வேணும், யூ ஹாவ் டு டீல் வித் த ப்ராப்ளம்ஸ். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் டே டு டே ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் எப்படி எடுக்க போறீங்க, ஹவு ஸ்மார்ட் யூ ஆர், தட் இஸ் வாட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல ஒரு கொஸ்டின் வருது, யாருன்னு நீங்க சொல்லுங்க. சாட் பாக்ஸ்ல ப்ளீஸ் டைப் த நேம் ஆஃப் த பர்சன். சாட் பாக்ஸ்ல டைப் த நேம். ஓகே, அகைன் சந்தோஷ் ரவி. ஓகே சந்தோஷ் ரவி, ஒரு சான்ஸ். இப்போ நீங்க 2 வாட்டி வின் பண்ணிட்டீங்க. யூ கேன் கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அதர்ஸ் ஆஸ் வெல். இதுக்கு மேல உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. Santosh Ravi, again he is answered right. It is Mr. Mukesh Ambani, Reliance Industries Limited. So Santosh Ravi, you got 2 prize, and next time I hope others will answer. Okay, Santosh Ravi, please you can give away for your students, your friends. Okay. Yes, some more good personality development tips at a glance. Keep a smart head and keep cool. எப்போதுமே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டா நம்ம எல்லாருமே அப்படியே ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டு ரொம்ப டென்ஷனாக உட்காந்துருப்போம். பட் ப்ளீஸ் அந்த வரும்போது ப்ளீஸ் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஆஃப் அந்த பாசிட்டிவ்ஸ் கொஞ்சம் கொண்டு வாங்க. நம்மளால இதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அண்ட் டோன்ட் காப்பி எனி ஒன், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டு நாட் காப்பி எனி ஒன். யாரையும் பார்த்து என்ன பண்ணாதீங்க, காப்பி பண்ணாதீங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். Try to try to identify your strength, okay, your uniqueness. Create your own personal style. As I said, அதேதான், உங்களுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் என்ன சொல்றது ஸ்டைலை கிரியேட் பண்ணுங்க. Don't doubt yourself, that is very important. Don't doubt yourself. உங்களையே நீங்க சந்தேகப்படாதீங்க. அதுதான் நான் சொன்னேன். நெகட்டிவ் தாட் இருக்கிறவங்க நிறைய டவுட் பண்ணுவாங்க நம்மளையே. இன்னைக்கு என்னால இதை முடிக்க முடியுமா, என்னால இதை நடத்த முடியுமா, என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் டோன்ட் டவுட் யுவர் செல்ஃப். நீங்க உங்களை டவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா the other people also will look you as a இவன் பண்ண மாட்டான். ஸோ be an active listener, that is very important. மற்றவங்க பேசும்போது ப்ளீஸ் listen to them, அப்சர்வ் பண்ணுங்க what they talk. ஏன்னா that is where the insights that you are going to learn, that is where the inputs that you are getting from the different expert. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் லிசன். நிறைய டிவியில கூட நீங்க நிறைய யூ கேன் லிசன் டு த நியூஸ், இங்கிலீஷ் நியூஸ் நிறைய கேளுங்க. கேட்க டெஃபினட்டா யூ வில் கம் அக்ராஸ் த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா இம்ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க. லேர்ன் டு ஹாவ் பேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம ஒன்று திட்டா கூட நீங்க மனசுக்குள்ள திட்டுறத ஓப்பனாவே திட்ட ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு பி வெரி பேஷன்ஸ். ஏன்னா அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்றோம்னா லைக் யூ கேன் டூ யோகா, மெடிடேஷன். டெஃபினட்டா இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஷன்ஸ், அந்த பொறுமை, ட்ரஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். பி பொலைட் அண்ட் ஜென்டில் வித் யுவர் வேர்ட்ஸ். எப்போதுமே நீங்க பேசும்போது ட்ரை டு பி வெரி ப்ரொஃபஷனல். உங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜ் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, யூ ஜஸ்ட் செக். நிறைய இங்கிலீஷ் சேனல் நியூஸ் பாருங்க. யூ கம் அக்ராஸ் லாட் ஆஃப் நியூ வேர்ட்ஸ். கோ அண்ட் சர்ச் இன் த கூகுள். நிறைய பேர், ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் யூ ஹேவ் மொபைல் ஃபோன். கூகுள்ல நிறைய இருக்கு, நிறைய ஆப் கூட இருக்கு ஃபார் டிரான்ஸ்லேஷன்லாம். ப்ளீஸ் கோ அண்ட் சி. பி எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன் ட்ரெஸ். ஆஸ் ஐ செட், நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் டோன்ட் ஷவுட் ஆர் பி அக்ரெசிவ். பி மோர் பேஷனேட் அபவுட் யுவர் ஒர்க் அண்ட் பி ஆப்டிமிஸ்டிக். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கட்டாயமா வந்து ஒரு ஒர்க்ல பேஷன்னா என்னன்னா லைக் அந்த ஒரு ஆர்வம், அந்த வில்லிங்னஸ்
என்னால நான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு திரும்ப கம்பெனிக்கு போய் வேலை பார்த்தேன். பட் ஐ cannot சர்வே ஓவர் தேர். எனக்கு வந்து என்னோட மைண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டீச்சர், ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ப்ரொஃபஸர் தான் என்னோட ஆம்பிஷன். பட் டு அன்அவாய்டபிள் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், சம் பர்சனல் ரீசன்ஸ் ஐ வென்ட் இன்டு அ கார்ப்பரேட், ஒரு கம்பெனில, ஒரு எம்என்சி கம்பெனில போயிட்டு வேலை பார்த்தேன். பட் ஐ cannot, நான் அங்க இருக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம்லாம் என்னோட காலேஜ் தான் ஞாபகம் வரும். அங்க நம்ம பசங்க கூட எப்படி கிளாஸ் எடுத்தோம் இதெல்லாம் தான். ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ ஹவ் லெஃப்ட் த ஜாப் அண்ட் ஐ அகெயின் ஜாயின் இன் அ டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன். ஸோ நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, லைக் என்னோட லைஃப் லாங் டில் மை லைஃப் ஹென்ஸ் ஐ வாண்ட் டு அ குட் டீச்சர். நான் வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல தான் இருப்பேன், வேற எங்கேயும் போக மாட்டேன். தட் இஸ் வாட் மை பேஷன் டுவர்ட்ஸ் மை ஒர்க். அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் கோல்ஸ் என்னவா ஆக போறீங்க, அதுல வந்து ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆன். பேஷன் இருக்கணும் கட்டாயமா. அந்த ஆர்வம் இல்லைன்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் நாட் அட்டைன் யுவர் கோல்ஸ். அக்செப்ட் அண்ட் ரெகக்னைஸ் யுவர் வீக் பாயிண்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி. இப்போ வந்து நான் when we attend an interview, ஃபர்ஸ்ட் நான் கிட்டத்தட்ட ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் மை கிராஜுவேஷன் அண்ட் ஒரு 10 வேலை ஏறி இறங்கியிருப்பேன். பட் எனக்கு இன்டர்வியூல ஐ எம் நாட் அட் செலக்டட். ஆனால் நான் வாங்கின மார்க் எல்லாமே டிஸ்டிங்ஷன், அபவ் 75% டிகிரி முடிக்கும் போது. பட் ஐ cannot கெட் அ ஜாப். 10 வேலை ஏறி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஏதோ ஒரு ஜாப் கிடைச்சது. சும்மா ஒரு ரொம்ப லோ பேக்கேஜ், பரவாயில்ல நம்மளுக்கு ஏதோ கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு ஐ ஜாயின். எதுக்கு சொல்றேன்னா, லைக் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை நான் என்ன இதுல வீக்கா இருக்கேன், அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, அதை ஓவர் கம் பண்ணுங்க. அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு டேக் ஒரு அடி எடுத்து வச்சீங்கன்னா தான் யூ கேன் கம் டு நோ. பிகாஸ் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, when you complete your degree, எவ்வளோ பேர் வெளியில டிகிரி முடிச்சுட்டு வராங்க. there are around some நம்ம காலேஜ்லயே there are around some 1500 students they come out of the degree third year முடிக்கும் போது. what is the unique feature that you have? நான் என்ன தனித்திறமைப்பட்டவன், என்கிட்ட என்ன ஸ்பெஷல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு, that you have to identify. learn to appreciate others, it helps the same qualities to be grown in us too. ஸோ மற்றவங்களை பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணணும், அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நிறைய விதத்துல. யூ ஹாவ் டு என்கரேஜ் தம். சின்ன விஷயம் பண்ணியிருந்தா கூட ப்ளீஸ் என்கரேஜ் தம், நல்லா பண்ணியிருக்கடா அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு உண்டான கொஸ்டின். ஸோ இவர் யார்? ரொம்ப ஃபேமஸ் பர்சன். சாட் பாக்ஸில் யூ கேன் டைப் த நேம் ஆஃப் த பர்சன். யார் ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்றீங்களா, யூ வில் கெட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு வின் அமேசான் வவுச்சர் 100 rupees. ஓகே, வெரி குட். சாந்த கிருஷ்ணன், சாரி, சாந்த கிருஷ்ணன், மிஸ்டர் ரத்தன் டாடா, the Tata chairman emeritus of Tata Sons. So congratulations, Mr. Santa Krishnan. Okay, so Santa Krishnan note பண்ணிக்கோங்க மேம், the next winner. So moving on to the next slide. இதெல்லாமே வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a personal growth, அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் growth where we need to concentrate. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல கோல்ஸ் இருக்கு, நம்ம இலக்கு என்ன. நான் வந்து டிகிரி படிக்கிறேன், பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ ஆஃப்டர் 3 years. இப்பத்துல இருந்தே உட்காந்து யோசிங்க, ஐடென்டிஃபை. there are a lot of avenues. உங்க கையிலேயே உலகம் இருக்கு. you have your Google. just go and type in Google and career opportunities after completing BBA, career opportunities after completing BCom ISM. தயவு செய்து ப்ளீஸ் கோ அண்ட் டைப் அண்ட் யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் ஆன்சர் ஃபார் யூ. அதில் நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. இஃப் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சே ஃபினான்ஸ் ஓரியன்ட் ஜாப், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மார்க்கெட்டிங், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சிஸ்டம்ஸ், ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ப்ரொடக்ஷன். ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை. ஏதாவது ஒரு இது பிடிக்கும் உங்களுக்கு கட்டாயமா. நிறைய பார்க்க ஜஸ்ட் you can also get the inputs from your faculty member. They are ready to guide you. Dr. Anbalagan sir is there, Dr. Narmada ma'am is there, Dr. Professor Shalini ma'am, Professor Venkatachalam sir. So another thing, there are a lot of people out there. Even you can interact with me as well. நீங்க என்கிட்ட கூட பேசலாம். You can also, I can also guide you. So please don't hesitate. அந்த வெக்கப்படாதீங்க. First thing, please don't like அந்த fearless shyness overcome பண்ணுங்க.
ஸோ விஷன் இருக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி யுவர் ஃபியூச்சர் விஷன் என்ன, ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் என்ன, லாங் டேர்ம் கோல்ஸ், வாட் இஸ் யுவர் பிளான். நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபினான்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆக போறேன். அதுக்கு வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ரைட் நவ், தட் இஸ் வேர் த பிளானிங் இஸ் தேர். என்ன ப்ராப்பரா பிளான் பண்றது. லேர்னிங், நான் ஃபினான்ஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட்னா ஜஸ்ட் கோ அண்ட் லேர்ன் ஆன் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அக்கௌண்டிங் ஓரியன்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். யூ நீட் டு கெட் அ ப்ராப்பர் ட்ரைனிங். நம்ம காலேஜ்ல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் செல் ஆர்கனைசிங் வேரியஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து பிபிஏ ஐஎஸ்எம் மட்டும் படிக்க போறது இல்லை. யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம் விச் தே கோயிங் டு ஆஃபர். அதெல்லாம் எடுத்து படிங்க. யூ நீட் சம் சார்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி. ஒரு இன்னோவேஷன்ஸ் இருக்கணும். கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும், பட் ஆனால் அது வந்து தூங்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேர்கிட்ட. அதை வந்து நீ யூ ஹவ் டு டச் அப் ஆன் அண்ட் கிளிக் ஆன் இட் அண்ட் அதை எனேபிள் பண்ண செய்யுங்க. யூ ஹவ் டு டெவலப் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஐ திங்க் 3:45, இன்னும் ஒரு 15 minutes இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் கொஸ்டின். ஸோ யூ கேன் ஆன்சர். சேம் பர்சன் ஆன்சர் பண்ண வேணா, வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. சாந்தகிருஷ்ணன், சந்தோஷ் ரவி ஆல்ரெடி யூ ஹவ் வான். இவர் பேர் என்ன? இவரும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் பர்சன். சாட் பாக்ஸ்ல ப்ளீஸ் டைப் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் அமேசான் வவுச்சர் ஆஃப் 100. சும்மா சொல்றேன்ல, லாஸ்ட் டைம் வி ஆர்கனைஸ் ஒன் ப்ரோக்ராம். அப்போ கூட நான் வந்து ஐ ஹவ் கிவன் திஸ் அமேசான் வவுச்சர் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால டெஃபினட்டா யூ வில் கெட் இட். யாருன்னு தெரியலையா? ஐ கேன் கிவ் அ க்ளூ. டிவிஎஸ் சுந்தரம் இல்லம்மா. ஸ்ரீகாந்த், ஐம் சாரி. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா he is founder of Infosys கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இன் இந்தியா. அதோட ஃபவுண்டர், உருவாக்குனவர். I'll give you another 10 seconds. If not, open to all. Even Santakrishnan, Santosh Ravi also can answer. Okay, very good, ma. Santosh Ravi, correct. You are right. It's a Mr. Narayana Murthy. Mr. N.R. Narayana Murthy is a founder of Infosys. So, மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணதுனால Santosh Ravi again he is winning third. So he will get 300 rupees of Amazon voucher. Okay. So Mr. N.R. Narayana Murthy, founder of Infosys. And successful students, நீங்க வந்து இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இப்போ ஸ்கூலில் காலேஜஸில் இருக்கிறதுக்கும் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ. எப்போதுமே ட்ரை டு அட்டெண்ட் த கிளாஸ் ரெகுலர்லி. ஃபர்ஸ்ட் திங், கோ டு கிளாஸ் அண்ட் டேக் நோட்ஸ். ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து ஸ்கூல் மாதிரி கிடையாது. ஸ்கூலில் தான் ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி ஊட்டி விடுவாங்க. பட் when you come into college, it is going to be entirely different types of education system. ரொம்ப வந்து என்னது, இப்போ ஸ்கூல்லலாம் ஒரு சென்டென்ஸாக படித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்காது. இட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா இது வந்து லெக்சர்னு சொல்கிறது. You have to take notes, read assignments, schedule study time. At least every day, or 1 hour every day, that is sufficient. Definitely you will score very good marks. And scoring marks not alone is very important, but also you have to learn practical. Okay, so attendance, as I said, is very important. And students who feel connected to the classroom professor are more likely to complete their goals. So நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சரியா எனக்கு கோல்ஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியல சார், என்னால் வந்து என்ன ஃபீல்டு எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா ப்ளீஸ் கோ அண்ட் சிட் வித் யுவர் ஹெச்ஓடி ஆர் யுவர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர். அவங்க கூட 1-on-1 உட்காந்து, மேம் நான் இப்படி தான் படிச்சிருக்கேன், என்னோட இதுதான், எனக்கு என்ன ஆகணும்னு எனக்கு தெரியல, உட்காந்து கேளுங்க. தே ஆர் ரெடி டு கைட் யூ. ஓகே, ஸோ யூ ஹவ் டு ஆஸ்க் மோர் கொஸ்டின்ஸ் டு யுவர் ஃபேக்கல்டி. அண்ட் தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி, நான் சொன்ன மாதிரி கெட் டு நோ தேர் ப்ரொஃபஸர். உங்களை பற்றி ப்ரொஃபஸருக்கு தெரியணும். ஓ, இவன் தான் வந்து சந்தோஷ் ரவி. இப்போ சந்தோஷ் ரவி எனக்கு ஐடென்டிஃபை ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு பில்ட் யுவர் செல்ஃப். இது ஒன் டைப் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் தான். ஸோ பார்ட்டிசிபேட் இன் மோர் ஆக்டிவிட்டீஸ். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி, முக்கியமானது, நல்லா தூங்குங்க. நைட் வந்து ப்ளீஸ் டு நாட் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி மொபைல் பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு தலைக்கு மேலே வச்சுட்டு ப்ளீஸ் அவாய்ட் சர்ச்சிங் திங்ஸ். ஸோ நல்லா தூங்குங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் which is required. So next question to you all. இவர் யாரு? ப்ளீஸ் சந்தோஷ் ரவியும் சாந்த கிருஷ்ணனும் இப்போ ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம்.
Others can answer. இவர் யாரு? இவரும் வந்து one of the okay, very good. Sridhar is answered. Please ma'am, please make a note. He's Mr. Sridhar வந்து ஆன்சர் பண்ணிருக்காப்ல. He is Mr. Shiv Nadar. He is a founder of HCL. So Sridhar, congratulations, you have answered. So next நான் சொன்ன மாதிரி road to success, இது எல்லாமே we have already discussed. இது எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த டைம் மேனேஜ்மெண்ட். இதில் இல்லாதது மட்டும் ஐ ஜஸ்ட் கவர் அசர்டிவ்னஸ். இன்னும் ஒரு வேர்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தேர்ட் ஆரோ மார்க் கேன் சி அசர்டிவ்னஸ். அசர்டிவ்னஸ்ங்கிறது ஒரு வேர்ட் விச் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ கெட் இன் டு அன் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு கம்பெனி போனீங்கன்னா இதுதான் தப்பு நடக்க போகுதுன்னு முன்னாடியே நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். தட் இஸ் வேர் த அசர்டிவ்னஸ். ஓகே, ஸோ அதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இப்போ நான் வந்து when I'm coming from say அடையார் டு துறைப்பாக்கம் காலேஜுக்கு நான் வரேன்னா என்ன மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் என்னது எரர் மே ஹேப்பன், என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நான் பைக்ல வரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். when I'm coming a bike, what are the possibilities? நான் காலேஜ் ரீச் பண்றதுக்கு உள்ள என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் நான் ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி தடங்கள்லாம் ஏற்படும். there are a lot of things are there. Probably example, I can take an example. நான் வந்து டிராஃபிக்ல மாட்டிக்கிட்டேன். that is one of the problem that you're facing. அந்த ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நான் என்ன சொல்யூஷன் எடுக்கணும்? காலேஜ் 9 மணி, நான் வீட்டுல இருந்து கிளம்புறது 8:30 மணி. எங்க இருந்து அடையார்ல இருந்து 8:30 மணி கிளம்பி 9 மணிக்கு துறைப்பாக்கம் if I reachனா டெஃபினட்டா மார்னிங் பீக் ஹவர்ஸ்ல இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஸோ ஐ ஹாவ் டு பிளான் அப்ரோப்ரியேட்லி. நான் இன்னும் ஒரு ஏர்லியரா ஒரு 15 minutes பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட். ஸோ தட் வே ஆஃப் அசர்டிவ்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ கெட் இன் டு அன் ஆர்கனைசேஷன். அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா, அந்த துருதுருன்னு இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது துருதுருன்னு இருக்குன்னா என்ன சென்ஸ், யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஆக்டிவ். அதனால வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட், எதுக்கு சொல்றேன்னா ஸ்டடீஸ்ல ஆக்டிவா இருக்கும். டைம் மேனேஜ்மெண்ட், as I said, time management is very important. Plan for the day, to do list every day morning until the end of the sleep. என்ன பண்ணிருக்கீங்க, what you did on the day. காலையில I started from 6 o'clock and bed போறது ஒரு 9 o'clock 10 o'clock வச்சுக்கோங்க. what I entire day what I did, ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருக்கேனா, என்னெல்லாம் நான் வந்து I have to improvise, I have to utilize my time. மொபைல்லேயே நிறைய வாட்டி கேம்ஸ் விளையாடுறது, வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்லாம் போனோம்னா நம்மளுக்கு டைமே போறாது. So please reduce your time. I'm not insisting you to don't use WhatsApp or Facebook or use பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லல. Give some time. அதுக்குன்னு ஒரு டைம் அலோகேஷன் பண்ணுங்க. You can take 1 hour time for social media, no problem. But don't go beyond that. That is what you're expected. So next, again, one more question to you all. Who is this person? He is a founder of an online restaurant, Discovery Guide, providing information on home delivery, dine-out, cafes, and nightlife in cities of 11 countries. சொன்னவங்களே ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம். I think இவர் பேர் தெரியாட்ட கூட பரவாயில்ல. You can mention the name of the that online restaurant. அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் சொன்னீங்கன்னா கூட ஓகே. ரெஸ்டாரண்ட்ங்கிறது இது ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்காது, இட்ஸ் அ வர்ச்சுவல் ரெஸ்டாரண்ட். ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணுவீங்க, அந்த கம்பெனியோட பேர். எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா? ஐ எம் நாட் வெரி ஷூர். அவர் மட்டும் பேசட்டும். ஓகே, வெரி குட். ஜீவா மகேஷ் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணது. ஜீவா மகேஷ் அண்ட் சந்தோஷ் கூட தீபிந்தர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ கேன் கிவ் இட் டு போத் ஆஃப் யூ. மேம் அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீவா மகேஷ்க்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் சந்தோஷ் ஓபின்னு இருக்கு. சந்தோஷ் O.P. ஆக்சுவலா இவர் நேம் வந்து மிஸ்டர் தீபிந்தர் கோயல். இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஜொமேட்டோ. ஸோ நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் ஐ கிவ் இட் டு ஜீவா மகேஷ், கம்பெனி நேம் சொன்னதால, அண்ட் சந்தோஷ் வந்து அதோட ஃபவுண்டரோட நேம் சொன்னதால ஐ ஜஸ்ட் கிவ் இட் டு போத் ஆஃப் தெம். So congratulations Jeeva, Magesh and Santosh. Okay, next ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி. இது என்னன்னா, லைக் ஒன் டே ஒரு காலேஜ், அதாவது ஆஃபீஸ், இது ஆஃபீஸ்ல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாரும் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டாங்க.
all the employees have come into an office and ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. யாருன்னா the manager. Today we have a very important announcement அப்படின்னு சொன்னா everyone or என்னடா very important announcement சொல்றாங்க, whether நம்ம வேலையை விட்டு தூக்க போறாங்களா இல்லைன்னா, ஏன்னா இப்போ lot of recession is going on, right? நிறைய இடத்துல வேலை வாய்ப்பு இழப்பு டியூ டு திஸ் COVID-19. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ரஷ் இன் டு ரூம். அந்த ரூம்க்கு வர சொல்லிட்டாரு யாரு, மேனேஜர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரூம்க்கு, அந்த மீட்டிங் ஹால்க்கு, ஜஸ்ட் கம் டு தி மீட்டிங் ஹால் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அங்க போனோம்னா ஒரு காஃபின் இருக்கு. காஃபின் வந்து சவப்பெட்டி. நான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட்ல கூட பார்க்கலாம். ஒண்ணுமே புரியல யாருக்குமே. வாட் இஸ் திஸ் வி ஹாவ், என்னன்னா சவப்பெட்டி, ஒருவேளை யாராவது இறந்துட்டாங்க அதை தூக்கி இங்க வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு. பட் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த காஃபின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a mirror. எல்லாருமே அந்த மிரரை வந்து எட்டி எட்டி பார்த்தாங்க. காஃபினுக்கு முன்னாடி வந்து everyone have showed their face. இப்ப பார்க்கும்போது என்ன நடந்தது, எல்லாருமே இப்படி பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே புரியாம they just keep on standing and one by one the employees got closer to coffin and they looked inside it. They suddenly become speechless. யாராலையும் என்ன பண்ண முடியல, பேச முடியல. என்னது இது, அண்ட் ஷாக் ஆயிட்டாங்க எல்லாருமே. தே வந்து ரொம்ப அப்சல்யூட் சைலன்ஸ். அதாவது ஒரு ஒரு குண்டூசி கீழே போட்டா கூட சவுண்ட் கேட்கணும்னு ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி வந்து இருந்தது. ஸோ உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு மேனேஜர் வந்து he asked all the employees to sit for a moment. உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஒரு சென்டென்ஸை நான் படிக்கிறேன், தயவுசெய்து லிசன் பண்ணுங்க. There is only one person who is capable of to set limits to your growth. It is you. You are the only person who can revolutionize your life. You are the only person who can influence your happiness, your realization and your success. You are the only person who can help yourself. அவங்க எல்லாருமே அந்த காஃபின் அந்த சவப்பட்டி முன்னாடி எட்டி பார்க்கும்போது என்ன இருந்ததுன்னா கண்ணாடி இருந்தது. அந்த கண்ணாடியில யார் ஃபேஸ் காமிச்சது, நம்மளே போயிட்டு அந்த காஃபின் முன்னாடி எட்டி பார்க்கும்போது யார் ஃபேஸ் தெரியும், நம்ம ஃபேஸ் தானே தெரியும் அந்த கண்ணாடியில. ஸோ அதுக்கு அந்த மேனேஜர் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களோட ஸ்ட்ரென்த், உங்களோட ஹாப்பினஸ், உங்களை பத்தி உங்களுக்கு தான் தெரியும், எங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, உங்களை பத்தி உங்களுக்கு தான் தெரியும். உங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்ன, உங்களோட ஹாப்பினஸ் என்ன, உங்களோட சக்சஸ் என்ன. You can change your life. That is what just a minute, sorry. நீங்க தான் லாக் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த லிங்க் அப்படியே தங்கக்குமரன் சார் sorry for the interruption. Your life does not change when your boss changes. எப்போதுமே அதுதான். மற்றவங்க சொல்லி உங்களை பத்தி ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. யூ யோர் செல்ஃப் சேஞ்ச் யோர் செல்ஃப். நீங்க உங்களை மாத்திக்கணும். ஏன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உங்களோட வீக்னஸ் என்ன, யூ ஹேவ் டு எக்ஸாமின் யோர் செல்ஃப். யூ டோன்ட் பி என்ன சொல்றது, அஃப்ரைட் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ். என்னால இதை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு அதை வந்து அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா தென் யூ வில் கம் அக்ராஸ் அ நெகட்டிவ் திங்கிங் இன் யுவர் மைண்ட். எப்போதுமே பி எ வின்னர். பில்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் ரியாலிட்டி. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிரர் மாதிரி. The world is like a mirror. நம்ம it gives back to anyone the reflection of the thoughts in which one has strongly believed. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் இந்த உலகம் திருப்பி கொடுக்க போகுது நம்மளுக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அந்த மிரரோட ஒப்பிட்டு சொல்றாரு, இட்ஸ் a way your face life that makes a difference. ஸோ உங்களோட லைஃபோட சேஞ்ச் மாறுறது இதனால தான். அது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சென்டென்ஸ் நான் படிச்சே ஆகணும். ஒரு எக், இஃப் an egg is broken from outside force, அதாவது முட்டையை வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சு உடச்சி போட்டு ஒரு என்ன சாப்பிடலாம், ஆம்லெட்டோ மற்றதெல்லாம் சாப்பிடலாம். அந்த நீங்க உடைக்கும் போது அதோட லைஃப் எண்ட் ஆயிரும்.
அந்த லைஃப் எண்ட் ஆயிடும். கரெக்டா? ஸோ ஆனா இஃப் அ நெக் இஸ் broken from inside, நம்ம வெளியில உடைக்கிறதுக்கு பதிலா அதான் உள்ள உடைஞ்சு வெளியில வந்ததுன்னா அது ஒரு உயிரா வருது வெளியில. ஸோ கிரேட் திங்ஸ் ஆல்வேஸ் பிகன் ஃப்ரம் இன்சைட். நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகள் நம்ம தான் தட்டி எழுப்பணும். மற்றவங்க சொல்லி வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது. எப்போதுமே நீ அதை பண்ணு, நீ இதை பண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது. நீ யூ யுவர் செல்ஃப் ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ ஒன் மோர் கொஸ்டின் டு யூ ஆல். ஒன் லேடி, வாட் இஸ் ஹர் நேம்? டைரக்டர் ஆஃப் ஆன்லைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஃபேஸ்புக். உங்களோட பேர் தெரியுமா? எவ்ரி ஒன் கேன் ஆன்சர். chat boxல you can ரொம்ப ஃபேமஸ் ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல Facebook India எல்லாரும். I hope everyone are using this Facebook. Yes, no? I'll give you 5 seconds. We are running short of time. Very good. Santa Krishnan. He has answered Kirtika Reddy. She is the director of online operations and head of office Facebook India. So Santa Krishnan again second time win பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? Okay, fine. So he will get twice 200 and I'm going to end in another 2 slides. ஒரே ஒரு question, last question. Don't miss this. Chairman and managing director of a leading automobile industry in India. You have to identify the name of this person and which industry. The other company name. Very good. Santosh Ravi, again he has answered Mahindra and Mahindra. அவரோட நேம், அவரோட நேம் சொல்றீங்களா? மஹேந்திரானே இல்ல கம்பெனியோட நேமா? அவரோட நேம் என்ன? இது ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் நினைக்கிறேன். Anyway, I will give it to Santosh Ravi. ஏன்னா அவரோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஆனந்த் மஹேந்திரா. மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ நிறைய ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில மஹேந்திரா தே ஆர் சேஞ்சிங் த ட்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ சந்தோஷ் கூட ஆன்சர் பண்ணியிருக்காப்ல ஆனந்த் ரவின்னு. ஸோ ஐ வில் கிவ் இட் டு சந்தோஷ் ரவி அகைன். கங்க்ராச்சுலேஷன் சந்தோஷ் ரவி. அண்ட் ஒன் ஃபைனல் கோட் விச் டாக்டர் APJ Abdul Kalam sir, God, our creator, has stored within our minds and personalities great potential, strength and ability. Prayer helps us tap and develop these powers. So என்னன்னா லைக் காட் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. நம்ம வந்து லைக் we are on the stage நடிச்சிட்டு இருக்கோம். we have to change our minds. நம்மளோட மைண்ட் செட்டை வந்து கொஞ்சம் வந்து நேரோவா இருக்கிறத கொஞ்சம் ப்ராடன் பண்ணுங்க. குறுகியா இருக்காம கொஞ்சம் ப்ராடன் பண்ணீங்கன்னா you can come across lot of things you can learn in your life. உங்களோட லைஃப்ல நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம். So with this note I open forum. If you have any questions you can ask me. உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்தா தைரியமா கேளுங்க, தமிழ்ல கூட கேளுங்க. You can ask me. You can unmute or even என்னால chat பண்ண முடியாது. chat boxல கூட நீங்க questions type பண்ணலாம். Okay, so no more questions. So okay, யார் question இல்லைங்களா? ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா? தைரியமா கேட்கணும். ஆக்சுவலா நான் தான் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பத்தி நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ஓப்பனா தைரியமா பேசணும் எல்லா இடத்துலயும். அப்படின்னா தான் நாளைக்கு வந்து நம்ம when you go outside you will talk with others. இப்போ எல்லாருமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருப்போம். அங்க ஒரு 76 students are there. So okay, fine. And if you have any questions எனக்கு கூட நீங்க வாட்ஸ்அப்ல மேம்கிட்ட சொல்லி அனுப்புங்க. I will answer to your questions. So with this note I thank
Once again, DB Jain College Management, Dr. Harish Mehta sir, Secretary Administration, and Mr. Secretary Academics, Dr. Shaktivel Murugan sir, retired principal, and currently he is working as a professor judge. And I thank evening college coordinators, and I thank Dr. Narmala ma'am, head of the department, and all the staff members of management studies department for their support, and as well as my dear friends, students. Thank you so much for the time that you have spent with me. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your inspirational and motivational speech. It is very helpful for us for grooming our personalities for corporate expectations. Thank you. Now I call upon the Assistant Professor Dr. V. Radha to propose the vote of thanks. Good evening, one and all. I am Dr. V. Radha, Department of Management Studies. It's my honor and a privilege to be called upon to propose vote of thanks on the state 5th orientation program. On behalf of Department Management Studies, DB Jain College, I would like to extend my gratitude to our Management Trust members, President Sri Dayanchand Savansuga, Secretary Academic Dr. Harish L. Mehta, Secretary Finance and Academic Jaswant Manoj, Professor in charge Dr. Shaktivel Murugan, Head of the Department of Management Studies Dr. Narmada, and other faculty members for their continuous support and guidance in organizing this function. Next, my heartfelt thanks to Professor Dr. S. Ganapathy for accepting our invite and grace this occasion. Thank you, sir, for your motivational and inspirational speech. Thanking all the participants for your active participation. Once again, thanking one and all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you all. Thanks for your time. Thank you all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, And sir. students, to register your attendance, kindly give your feedback about the session by clicking the link from the chat box. Thank you once again.